హాయ్ పిల్లలు, అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరూ బాగున్నారు కదా? లాస్ట్ సండే స్కూల్ చూసారా మరి అందరూ మీరు? మరి ఈ దినం సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీని ప్రారంభించుకోబోయే ముందుగా చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం, సరేనా? అందరూ మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్ అవర్ సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ? షల్ వి ప్రే? ఓకే, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, మీకే వెళ్ళలేని స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేసినాం. తండ్రి, నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు, నా కొరకే ప్రాణం పెట్టి సమాధి నుండి తిరిగి లేచినటువంటి గొప్ప దేవ, మీకే వెళ్ళలేని స్తుతులు స్తోత్రములు తెలియజేసినాం. తండ్రి ప్రభా, లాస్ట్ సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీని చక్కగా జరిగించారు. దీన్ని బట్టి మీకే వందనాలు ప్రభా. ఈ దినం సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ చేస్తుండగా ప్రభా, తను మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. తన వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రభా లెసన్, అదేవిధంగా కొన్ని యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్పిస్తుండగా తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. మీకు వందనాలు తెలియజేసినాం. ఇలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యము, చిన్న బిడ్డలని నా ఎదుగు రాయుడని ప్రభా మీ లేఖనంలో సెలవించిన విధంగా నా తండ్రి ఈ బిడ్డల మధ్య చేస్తున్నటువంటి పరిచర్య తండ్రి వృధా కాకుండా, వ్యర్థం కాకుండా నా తండ్రి అనేక మందికి, అనేకులకు ఉపయోగకరమైన రీతిలో ఉండటం కొరకై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ప్రభు ఆదరించేంత వరకు మీరే తోడుగా ఉండి మీరే చక్కగా ఘనంగా సమస్తము జరిగిస్తారని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ కొద్ది ప్రార్థన సన్నిధికి చేర్చుకోమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరి కొన్ని యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్చుకుందామా? మరి Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay.
I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. हे छोटे बच्चों, हे प्यारो बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारो बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। झूठ न बोलना, कोरी न करना, आत्मा को दुख न देना। यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। झूठ न बोलना, कोरी न करना, आत्मा को दुख न देना। यीशु को प्रेम करे, दुनिया से घृणा करे, वो हमारे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारो बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारो बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। तू गाओ, तू नाचो, यीशु मेरे संग। ताली बजाओ, खुशी मनाओ, यीशु मेरे
ఓకే పిల్లలు, ఇప్పటివరకు పాటలు నేర్చుకున్నాం కదా మనము. ఇప్పుడు మీరు పాడిన పాటలు అదే విధంగా మీరు చెప్పిన మెమరీ వర్స్ చూద్దామా? Praise the Lord. गुमा के मारा गुमा 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 गुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा गुमा गुमा के मारा गुमा गुमा के मारा गुमा गुमा के मारा गुमा गुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच पत्थर नाले से लेकर पांच पत्थर नाले से लेकर एक पत्थर से मारा घुमा घुमा के मारा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा Praise the Lord. My name is Misha Claire K. I am studying in 5th standard. Memory verse reference Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Emrina. Now I am going to tell memory verse Romans 8:20. And we know that all things work together for good to those who love God. Thank you. Praise the Lord. My name is Emrina. Now I am going to tell memory verse Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God. Thank you. Love is the wonderful God's love. Is the wonderful God's love. Is the wonderful God's love.
Praise the Lord. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares me so. He cares me so. He cares me so. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise him so. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Thank you. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my name to bear. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my name to bear. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my name to bear. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Praise Lord, everybody. My name is Mahima. Today I'm going to say memory verse Romans 8 verses 28. And we know in all things God works for the good, and those who love Him are called according to His purpose. Thank you. Praise the Lord. No, you can't get to heaven without SALVATION. No, you can't get to heaven without SALVATION. Shout it out loud and clear. SALVATION. Say it out far and near. SALVATION. As a gift of His love you receive. SALVATION. As a gift of His love you receive. SALVATION. Acts 16:31. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Just believe and receive. SALVATION. Thank you. Praise the Lord. My name is Savita Arif. I am going to tell you verse. Children, obey your parents in the Lord. Thank you. Praise Lord, everybody. My name is Sujan. I'm going to tell you memory verse Romans 8:28. And we know in all things God works for the good those who love Him, who have been called according to His purpose. Thank you.
चिक 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 बोल के देखो कौन सा गाड़ी रेलगाड़ी जो जो से चलते हैं कभी यहाँ से आते हैं कभी यहाँ से जाते हैं चिक 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 बोल के देखो कौन सी गाड़ी रेलगाड़ी जो जो से चलते हैं कभी यहाँ से आते हैं कभी यहाँ से जाते हैं हालेलुया हालेलुया बोल के देखो कौन सा गाड़ी जीवन गाड़ी जो जो से चलते हैं कभी यहाँ से आते हैं स्वर्ग लेके जाते हैं कभी यहाँ से आते हैं स्वर्ग लेके जाते हैं प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Memory verses. Romans chapter 8 verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His person. Praise the Lord. Praise the Lord. Memory verses. Romans chapter 8 verse 28. And we know that for those who love God, all things work together with good and those who are called according to His purpose. చిన్నవాడను నేను చిన్నదానను యేసు ప్రేమించే ముద్దు బిడ్డని వ్యాధి వచ్చిన బాగా కలిగిన బాగు చేసి బలమిస్తాడు వ్యాధి వచ్చిన బాగా కలిగిన బాగు చేసి బలమిస్తాడు నేను చిన్నవాడను నేను చిన్నదానను యేసు ప్రేమించే ముద్దు బిడ్డని కాలు జారిన కింద పడిన లేవనెత్తి హత్తుకుంటాడు కాలు జారిన కింద పడిన లేవనెత్తి హత్తుకుంటాడు నేను చిన్నవాడను నేను చిన్నదానను యేసు ప్రేమించే ముద్దు బిడ్డని చెప్పి
Praise the Lord. Today, memory verses. Jesus Christ is God of all. హాయ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. అందరూ బాగున్నారా? హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ స్పెండింగ్ యువర్ వెకేషన్స్? And we had a very good time today's singing session, and you also sang nicely and sent your videos and the memory verses you have learnt. Really, we appreciate you children. Hope you all are doing prayer every day and doing your own meditation every day and sitting in the family prayer with your parents. So I believe you are growing in the Lord. And moreover, last week మనం విన్న లెసన్ ఎవరి గురించి విన్నాం చెప్పండి? లాస్ట్ వీక్ ఎవరి గురించి విన్నాం చెప్పండి? ఎమీ కార్మైకల్ కదా. సో ఎమీ కార్మైకల్ గురించి ఫస్ట్ లెసన్లో ఆమె ఇండియా దేశమునకు వచ్చి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తూ వచ్చింది కదా పిల్లలు. అండ్ లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ ఎండెడ్ ద లెసన్ వేర్ ద చిల్డ్రన్, సమ్ గర్ల్స్, దే టేకెన్ ఇన్ టు ద టెంపుల్, రైట్? లాస్ట్ వీక్ మనం విన్న లెసన్లో టెంపుల్లోకి కొంతమంది గర్ల్స్ని, చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. తలుపు వేసేసారు టెంపుల్. ఆ తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఎమీ కార్మైకల్ ప్రేడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ డెలివర్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ దట్ టెంపుల్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద బాండేజ్ యాజ్ ఎ స్లేవ్స్. అదంతా కూడా మనం ఈరోజు లెసన్లో మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. యాజ్ వి ఆల్ నో, లాస్ట్ వీక్ మీకు చూపించిన ఇమేజ్ ఎమీ కార్మైకల్, ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ఎమీ కార్మైకల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇమేజ్లో. సో ఎనీహౌ, టుడేస్ లెసన్ మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా లెట్ us look unto the Lord for his help. Shall we pray, children? Shall we all kneel down if you are able to do? And please close your eyes. We'll pray. Our loving and gracious Heavenly Father, we thank Thee and praise Thee for this day Thou hast granted a new day to spend time in Thy presence. Thank You for gathering all our dear children in Your presence, around Your feet, to listen Thy word. Lord, as we focus upon the lesson and the history about Emmy Carmichael, the missionary of India, Lord, as Thy servant is standing, hide him behind Thy cross and bring me under Thy precious, sprinkling precious blood of Lord Jesus Christ. Use me for Thy glory, and whatever I utter from here, that children may understand and hearken unto it and apply in their Christian life. Lord, people may understand, children may understand the lesson and to come into the saving knowledge of Christ. And also, Lord, help them to love Thee and live a life of godliness. We commit all of us under the loving hand, binding all the powers of darkness which is unseen and seen, humbling myself and exalting Your name as I ask this prayer with thanksgiving in matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ఓకే పిల్లలు, లాస్ట్ వీక్ మనము ఎమీ కార్మైకల్ ఆ యొక్క టెంపుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, పిల్లలని టెంపుల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత, అండ్ ఆమె దూరం నుంచి ఆ పెద్ద టెంపుల్ని చూస్తూ ఎంతగానో బాధపడతా, మరి ప్రేయర్ చేస్తా, మరి ఎంతగానో ఆమె ఆలోచన చేస్తూ ఉంటా ఉంది. ఆ సమయంలో ఆమె యొక్క చిన్నతనం గురించి ఒక విషయం జ్ఞాపకం వచ్చింది. షీ హ్యాస్ రిమెంబర్డ్ హర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్, హౌ షీ కేమ్ టు ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. And she was thinking about it, and she was sitting inside the room. Suddenly she remembered her childhood when she was young age,
గోయింగ్ టు ద చర్చ్ ఎవ్రీ సండే అండ్ లిసనింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ప్రతి వారము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవుని వాక్యం మరి వింటున్నటువంటి ఆ యొక్క సందర్భము, ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ తనకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. షీ రిమెంబర్డ్ దట్ సిచ్యువేషన్. అండ్ వెన్ పాస్టర్ వాజ్ ప్రీచింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, గాడ్ సర్వెంట్ షేరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని సేవకులు వాక్యం చెప్తా ఉంటే చక్కగా వింటూ ఉంటే ఆ రోజు వాక్యము అంకుల్ ఏం చెప్పారంటే తనకు గుర్తొస్తుంది అవన్నీ కూడా. షీ ఈజ్ రికలెక్టింగ్ ఆల్ థింగ్స్ వాట్ పాస్టర్ సెడ్ దట్ దోస్ డేస్ వెన్ షీ అటెండింగ్ చర్చ్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ ఐర్లాండ్. సిన్స్ షీ వాజ్ ఐరిష్ ఉమెన్, ఐర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు చర్చికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క అంకుల్ గారు జాన్ చాప్టర్ 3:16 జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు ఏమీ కార్మైకల్కి, మరి ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరూ, అక్కడ కూర్చున్న చర్చ్లో ఉన్న వారందరికీ. జాన్ 3:16, ఇక్కడ మీకు వర్స్ కనపడుతుంది కదా, గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ 3:16లో ఏమని రాయబడింది చెప్పండి? గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ గేవ్ హిజ్ ఓన్లీ బిగాటెన్ సన్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను, అనగా యేసు ప్రభు వారిని అనుగ్రహించెను అనే మాట అంకుల్ చెప్తా ఉన్నారు. గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్, గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ అని. అండ్ ఆల్సో ఆయన చెప్తూ గాడ్ లవ్స్ యూ సో మచ్ దట్ హీ గేవ్ హిజ్ బిగాటెన్ సన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ అని చెప్తా ఉంటే తను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉంటుంది. నిజమే, అవును కదా, జీసస్ లవ్డ్ మీ సో మచ్, గాడ్ సో లవ్డ్ మీ, యేసుప్రభుని ఎంతో ప్రేమించాడు అని చెప్పి చక్కగా కూర్చొని వాక్యం వింటూ ఉందన్నమాట. వాక్యం వింటూ ఉంటే అప్పుడు తను మరి ఆ వాక్యం వింటూ యేసుప్రభు నన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు కదా, నిజమే కదా, ఆయన నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు కదా, హీ డైడ్ ఫర్ మై సిన్ అండ్ హీ టుక్ ఫర్ మై పనిష్మెంట్, హీ టుక్ పనిష్మెంట్ ఫర్ మై సిన్స్ and for the lies which I told, Jesus Christ has been punished. For the places where I supposed not to go, I went. He took punishment. And things which I supposed not to do, I have done with my hands. I have committed a lot of sins. For that, Lord Jesus Christ took punishment. Instead of me, on behalf of me, Jesus died for me. He shed his precious blood అని చెప్పి అంకుల్ గారు వాక్యం చెప్తా ఉంటే, ఎస్ లార్డ్ యూ లవ్డ్ మీ సో మచ్ లార్డ్, నన్ను ఎంతో ప్రేమించావు అని చెప్పి తను ఎంతగానో సంతోషిస్తుంది. అప్పుడు తాను ఆ వాక్యం వింటూనే, వైల్ షీ వాజ్ లిజనింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ షీ కన్విక్టెడ్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ షీ కన్ఫెస్డ్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ షీ కేమ్ టు ద లార్డ్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ హర్ సిన్స్ and asked Lord Jesus to cleanse her sins with the precious blood which he shed upon the cross of Calvary. యేసు ప్రభువారు కల్వరిశిలలో కార్చిన రక్తం చేత నా పాపములు కడుగు ప్రభువా అని మరి ఎమీ కార్మైకల్ తన చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు తాను ఆ విధంగా చక్కగా దేవుని వాక్యం విని తీర్మానం చేసుకున్నట్టుగా ఉంది. అప్పుడు అంకుల్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అందరూ లేచి నిలబడి మరి ఒక పాట పాడుకుందామా అని చెప్పాడంట అంకుల్. ఏం పాట అంటే జీసస్ లవ్స్ యూ అనే పాట. జీసస్ లవ్స్ యూ దిస్ ఐ నో ఫర్ ద బైబిల్ టెల్స్ యూ సో అనే పాట పాడుతూ ఉంటే, ఎస్ జీసస్ లవ్స్ మీ అండ్ డైడ్ అండ్ హెవెన్స్ గేట్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ వైడ్. యేసుప్రభు నా కొరకు చనిపోయాడు, పరలోక ద్వారములు వెడల్పుగా నా కొరకే తెరవబడి ఉన్నాయి అనే పాట. ఆ పాట మరి పాడుతూ ఉంటే ఎంతో సంతోషించిపోయింది. ఎస్ అని చెప్పి వెంటనే సంతోషించి వెళ్ళి మోకరించి మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది, ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంది. ఏమని ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంది? యేసయ్యా నువ్వు నన్ను ఎంతో ప్రేమించావు, జీసస్ యూ లవ్డ్ మీ సో మచ్ అండ్ యూ డైడ్ ఫర్ మై సిన్స్ అని చెప్పి తను ప్రేయర్ చేసి, ఎస్ లార్డ్ నువ్వు నాకు అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేస్తావు, వెన్ ఐ ప్రే యూ విల్ ఆన్సర్ మై ప్రేయర్ అని చెప్పి మరి ఎంతగానో మరి ఎమీ కార్మైకల్ ప్రతిరోజు తన యొక్క యంగ్ ఏజ్లో వెన్ షీ వాజ్ యంగ్ అండ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ షీ యూస్ టు ప్రే ఎవ్రీ డే. పేరెంట్స్తో పాటు చక్కగా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో కూర్చుంటుంది, మరి బైబిల్ చదువుకుంటుంది, ప్రార్థన చేసుకుంటుంది. సరే, ఇవన్నీ తనకు ఒక్కసారిగా గుర్తొచ్చేసి ఇండియా దేశంకి వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో షీ కేమ్ టు బెంగళూరు ఫస్ట్. ఈ హిస్టరీ అంతా జరిగింది బెంగళూరులోనే. బెంగళూరు వచ్చింది, బెంగళూరు తర్వాత తమిళనాడుకు వెళ్ళింది. అయితే బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఈ హిస్టరీ అంతా జరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆమె ఎమీ కార్మైకల్ అండ్ షీ వాజ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్ చిల్డ్రన్. మరి చిల్డ్రన్
ఆ యొక్క పిల్లలు మరి ఆ టెంపుల్లోకి తీసుకెళ్లారు కదా పిల్లలు. ఆ ఇమేజ్ లాస్ట్ వీక్ చూపించాను, మరలా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. అక్కడ మరి ఏ విధంగా మరి ఎమీ కార్మైకల్ మరి ఆ యొక్క చూస్తూ ఉంది పిల్లలను, ఆ చిల్డ్రన్ను టెంపుల్ లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయారు. తీసుకెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తారంటే, యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే పిల్లలు తెలుసా మీకు, ఎంతో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఉంటాయి. వెరీ హారబుల్ థింగ్స్. దే యూస్ టు ఆఫర్ టు ద లార్డ్ దట్ ఇమేజ్, దట్ గాడ్. అక్కడ దేవత పెద్ద ఐడిల్ ఉంటుంది, దానికి కూడా కళ్ళు ఉంటాయి, చెవులు ఉంటాయి, నోరు ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ దట్ ఐడల్ కెనాట్ స్పీక్. దట్ ఐడల్ హ్యాస్ ఐస్ బట్ కెనాట్ సీ. దట్ ఐడల్ హ్యాస్ ఇయర్స్ దట్ కెనాట్ హియర్. అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏమీ కూడా పనిచేయవు. జస్ట్ ఐడల్. దెర్ ఈజ్ నో లైఫ్ ఇన్ దట్ గాడ్. దే కాల్డ్ దట్ ఐడల్ యాజ్ ఎ గాడ్. ఆ టెంపుల్లో అంత పెద్ద ఐడల్ ఉంది. ఆ ఐడల్ దగ్గరికి ఈ పిల్లలందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటారంట, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దినాల్లో, ఇన్ దోస్ డేస్, దోస్ ఆర్ వెరీ ఓల్డెన్ డేస్, ఇన్ దోస్ ఓల్డెన్ డేస్ దే ఆఫర్ దీస్ గర్ల్స్ టు ద గాడ్. ఈ చిన్నపిల్లలు ఆ దేవుడి దగ్గర ఆ టెంపుల్లో ఉండాలంట, ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే ఉండాలంట. ఆ దేవుడికంట ఈ చిన్నపిల్లల్ని పెళ్లి చేస్తారంట, మ్యారేజ్ చేస్తారంట, దేవుడికి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తారంట. ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితి లోపల జరుగుతూ ఉంటాయంట. ఇంకా అక్కడ ఉండేటువంటి కొంతమంది ఆంటీ వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది స్త్రీలు. దెర్ ఆర్ ఉమెన్, దే యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ గర్ల్స్. దే యూస్ టు పనిష్ దెమ్ వెరీ బ్యాడ్లీ అండ్ దే యూస్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు డూ ఎవ్రీ వర్క్. అన్ని పనులు చేయించుకుంటారు, ఆ టెంపుల్లోనే ఉంటారు, ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు. ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితి తెలుసా లోపల, అలాంటి పరిస్థితి. అప్పుడు మరి అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ టెంపుల్లో ఉండేటువంటి ఆంటీలు, ఆ ఉమెన్ అంట, ఆ ఆంటీ వాళ్ళంట మరి ఎంతో గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తారంట, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడే ఉండాలి, మీరు ఇంకిక్కడే, మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని మాకు ఇచ్చేశారు, ఈ దేవుడికి ఇచ్చేశారు, ఈ దేవుడికి ఇచ్చి మీకు పెళ్లి చేస్తాం, ఇంకా మీరు మేమేం చెప్తే అది చేయాలి అని చెప్పితే అక్కడ మరి ఎంతో భయపడిపోతా పిల్లలందరూ, ఆ గర్ల్స్ అందరూ. దేవర్ అఫ్రైడ్ సో మచ్, దేవర్ ఫ్రైటెండ్. వాళ్ళందరిలో మరి ఆ విధంగా భయపడుతూ ఉంటే ఒక పాప ఉందంట, అక్కడ ఒక గర్ల్ ఉంది. హర్ నేమ్ వాజ్, ఆ పాప పేరు ఏం పేరు తెలుసా మీకు? ఆ పాప పేరు హర్ నేమ్ వాజ్ ప్రీనా, PREENA, ప్రీనా. ప్రీనా అనే పేరుకు అర్థం ఏంటంటే పర్ల్ ఐస్. కాబట్టి ఆ పాప పేరు ప్రీనా అనమాట. ఇంకా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆ పాప ప్రీనా ఒకరోజు అనుకుంటుంది, ఎలాగైనా నేను ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళాలి, అమ్మో నేను ఇక్కడ ఉండలేను, ఐ కాంట్ స్టే ఇన్ దిస్ టెంపుల్, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్, దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ ఫుడ్, దే ఆర్ ట్రబ్లింగ్ అస్ టూ మచ్ అని చెప్పి ఆ పాప ఎంతో భయపడిపోతుంది, బాధపడిపోతుంది. ఎవ్రీడే షీ యూస్ టు క్రై. ఇంకా ఒకరోజు ఏమనుకుంటుందంటే, నేను ఎలాగైనా ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్లో నుంచి తప్పించుకొని మా మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా అనుకుంటుందంట. కాబట్టి ఆ పాప ప్రీనా, మరి కనపడుతుందా మీకు ప్రీనా ఇక్కడ? మరి ఆ పాప ప్రీనా మరి వెంటనే ఒకరోజు ఇట్లాగే ఆలోచించుకొని ఏమవుతుందో తెలుసా, మరి బయలుదేరి చిన్నగా స్లోలీ షీ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద టెంపుల్. పిల్లలు, ఆర్ యూ లిజనింగ్? స్లోలీ వాట్ షీ డిడ్ యు నో? స్లోలీ షీ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద టెంపుల్. టెంపుల్లో నుంచి చిన్నగా ఎస్కేప్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ 20 మైల్స్, 20 మైళ్ళు పరిగెత్తింది. అంతమాత్రం ఎన్ని రోజులు అయింది తెలుసా? 3 days పట్టింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి. షీ టుక్ 3 days టు గో దేర్ హోమ్. ఇంటికి అలాగా పరిగెత్తుకుంటా ఎట్లా కష్టపడి మీద పడి ఇబ్బంది పడతా 3 daysకి తన ఇంటికి చేరిపోయింది. తన ఇంటికి చేరిపోగానే వాళ్ళ మమ్మీ చూసేసి, వాట్ ಪ್ರೀನಾ, ವೈ ಯು ಕೇಮ್, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನು ಮನೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ఎందుకు వచ్చావు అంటే, మమ్మీ నేను అక్కడ ఉండను మమ్మీ, ఆ టెంపుల్ దగ్గర ఉండను మమ్మీ, అమ్మో ఆ ఐడల్ గాడ్ అంట నన్ను చాలా బాధ పెట్టారు మమ్మీ, నేను అక్కడ పని చేయాలంట, నాకు ఇచ్చి నన్ను పెళ్లి చేస్తారంట ఆ గాడ్కి ఇచ్చి. ఏంటి మమ్మీ, వద్దు మమ్మీ, నేను వెళ్ళను మమ్మీ, నాకు వద్దు మమ్మీ, ప్లీజ్ మమ్మీ, నేను గుడ్ గర్ల్ లాగా ఉంటాను, బాగా చదువుకుంటా మమ్మీ, నన్ను ఇంట్లోనే ఉండని మమ్మీ అని ఏడ్చిద్దంట. ఏడిస్తే వాళ్ళ మమ్మీ అంటే, నో లేదు, నువ్వు మా దగ్గర ఉండడానికి వీల్లేదు, నేను మీకు ఆ గాడ్కి ఇచ్చేసాం, నిన్ను ఆ గాడ్కి ఇచ్చేసాం, నువ్వు ఇంకా మా దృష్టిలో లేవు, ఇంకా నువ్వు అక్కడే ఉండాలి, ఇంకా నువ్వు సంబంధం లేదు మాకు అని చెప్పగానే వద్దు మమ్మీ అంట. షీ వాజ్ వెరీ స్మాల్ అండ్ 7 years old. పిల్లలు ఎవరున్నారు ఇక్కడ మీ దగ్గర? మీరు ఈ యొక్క మరి కథ ఈ స్టోరీ వింటున్న వాళ్ళలో 7 years old ఉన్నారు ఎవరైనా?
చూడండి ఒకసారి, 7 years old, వెరీ స్మాల్ గర్ల్. మీకు కనబడుతుంది కదా కదా, చాలా చిన్న పాప. ఆ చిన్న పాప మరి వాళ్ళ అమ్మ అరిసి కొట్టి తిట్టి మళ్ళీ లాక్కొచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడ తీసుకొచ్చేసింది పాపం? ఎక్కడ తీసుకొచ్చింది? అగైన్ షీ పుట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద టెంపుల్. అయ్యో ఇంకేం చేయాలి ప్రీనాకి ఏం అర్థం కావడలా. ఎవ్రీడే షీ ఈస్ క్రయింగ్. ఇంకప్పుడు ఆ టెంపుల్లో ఉన్న వాళ్ళంట ప్రీనాని తీసుకుపోయి మరి అక్కడ టెంపుల్లోనంట మరి ఆ టెంపుల్లో ఐరన్ రాడ్స్ ఉంటాయంట, ఐరన్ బార్స్ అనమాట. ఐరన్ బార్స్ని ఫైర్లో పెట్టి వెరీ హాట్ ఐరన్ బాగా కాల్చి ఐరన్ని మరి చేతి మీద వాతలు పెట్టేశారంట. ప్రీనాకి పిల్లలు చేతి మీద వాతలు పెట్టేశారంట. వాతలు పెట్టగానే ఏడ్చింది, కేకలు పెట్టేసింది. వాళ్ళ మమ్మీ ఏమో డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోయింది, వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, వాళ్ళ ఆచారం అది, అంతే అనుకుంటారు. మరి ప్రీనాని పాపం ఆ టెంపుల్లో ఉన్న ఉమెన్ ఆంటీ వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? ఐరన్ తోటి కాల్చేశారంట చేతులు. కాల్చేయంగానే పాపం చేతులు కాలిపోయాయి, చేతులు కట్టుకట్టారు. మళ్ళా కట్టుకడితే ఇంకా ఏడుస్తా అలాగే ఆ పెద్ద గాడ్ అనేది ఉంది కదా ఐడల్, ఆ ఐడల్ ముందంట వెళ్ళి నీల్ డౌన్ అయిందంట. ఐడల్ ముందుకెళ్ళి నీళ్ళలోనైపోయి ఐడల్ని చూస్తా ఏడుస్తా ఐడల్కి, ఆ గాడ్కి, ఆ టెంపుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విగ్రహానికి చూపించిందంట చేతులు. చూసావా నా చేతులు ఎలా కాలిపోయాయో అని చెప్పి పెద్దగా ఏడుస్తా లెట్ మీ డై అని చెప్పి ఏడ్చిందంట. అయ్యో పిల్లలు, అర్థమైందా మీకు? ఏమని ఏడిసింది చెప్పండి? నేను చనిపోతాను, నన్ను చనిపోనివ్వు, లెట్ మీ ఓన్లీ డై అని చెప్పి ఆ టెంపుల్లో ఆ ఐడల్ ముందు ఏడుస్తూ ఉంది. కనపడుతుందా పిల్లలు మీకు ఇమేజ్లో ఇక్కడ కదా? ఇక్కడ చూడండి, ఆ టెంపుల్లో ఆ ఇమేజ్ని చూసి ఆ ఐడల్ని చూసి ఇంకా ఏడుస్తా అలా చెప్పి ఏడ్చి ఆ టెంపుల్ దగ్గరే నిద్రపోయిందంట. చేతులు మంట, మరి చేతులు మంట పుడుతూ ఉన్నాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో ఇంకప్పుడు ఇంకా ఆ టెంపుల్లో అట్లాగే ఏడుస్తా పడిపోతే ఇంకా మార్నింగ్ ఇంకా లేవగానే ఇంకా వెంటనే మరి ఇంకా అట్లాగే ఉండిపోయింది. అట్లాగే వండిపోతూ ఉంటే అక్కడ పాప ప్రీనా మాత్రం సరిగ్గా భోజనం చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లా. ప్రీనా ఏడుస్తుంది రోజు, నేను ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి, నేను ఉండను, నాకు కాదు, నా వల్ల కాదు, ఐ కాంట్ స్టే ఇన్ దిస్ టెంపుల్ అని చెప్పి ఎంతో ఏడుస్తుందంట. ఏడుస్తూ ఉంటే మరి ఎంత బాధ కదా పిల్లలు. అవి వాటికి ఆ ఐడల్కి జీవం ఉందా? ఆ ఐడల్కి లైఫ్ ఉందా? ఆ ఐడల్ మాట్లాడగలదా? మరి ప్రీనా ఆ ఐడల్కి ప్రేయర్ చేసింది, లెట్ మీ డై అని. ఆ ఐడల్ ఏమైనా వింటుందా? పాపం ఒక చిన్న పాప, 7 years గర్ల్, షీ వాంట్స్ టు డై. అయ్యో ఎందుకు తెలుసా పిల్లలు? ఆడ బతికి ఉండడం కంటే, అక్కడ అట్లా ఉండడం కంటే చనిపోవడమే మేలనుకుంది. ఎందుకంటే ఆ ఐడల్, ఆ గాడ్ అంటారు కదా, దెర్ ఈజ్ నో లైఫ్ ఇన్ దట్. ట్రూ గాడ్ కాదు, ఫాల్స్ గాడ్, లివింగ్ గాడ్ కాదు, డెడ్ గాడ్. అయ్యో ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ చెప్పండి పిల్లలు? ఇంకా అలాగా షీ వాజ్ థింకింగ్ ఎవ్రీడే, షీ వాజ్ క్రయింగ్ ఎవ్రీడే, నాట్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ, అండ్ షీ వాజ్ గ్లూమీ అండ్ బికమింగ్ వెరీ టైర్డ్. అయితే ఈ ఆంటీ వాళ్ళంట ఒకరోజు వచ్చేసి పొద్దున్నే, ఏ పిల్లలు, గర్ల్స్, ఇంకెవరైనా ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకున్నారో గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారంట. చూడండి, టెంపుల్ ఎవరైనా తప్పించుకుంటే మీరు ఇంకా చచ్చిపోతారు, జాగ్రత్త. టెంపుల్ బయట అక్కడ ఒక ఫారెన్ లేడీ ఉంది, ఒక విదేశీ ఆంటీ ఉంది, అక్కడ ఒక ఫారెన్ లేడీ ఉంది. మీరు బయటికి వెళ్తే ఆ ఆంటీ మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఇంకంతే, ఇంకా మీరు పోయినట్టే. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ఫారెన్ ఉమెన్ అవుట్ సైడ్ ద టెంపుల్, ఇఫ్ షీ క్యాచెస్ యూ, షీ విల్ టేక్ యూ టు దేర్ కంట్రీ, యు ఆర్ గాన్, దట్స్ ఇట్ అని చెప్పి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చేయగానే, ఇంకప్పుడు ఆ వార్నింగ్ ఇవ్వగానే ఇంకా ఎంతో బాధపడతా మరి ఇంకా ప్రీనా అనుకుందంట, ప్రీనా అవునా ఎవరో ఫారెన్ లేడీ ఉందా, సరే ఈ టెంపుల్లో చచ్చిపోవడం కంటే, ఈ గాడ్ ఈ టెంపుల్లో ఉండి ఇంత బాధ అనుభవించడం కంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ హియర్ అండ్ సఫరింగ్ టూ మచ్ అండ్ సఫరింగ్ సో మచ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై హియర్ ఓన్లీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డయింగ్ హియర్ లెట్ మీ గో టు దట్ ఫారెన్ ఉమెన్ అనుకుందంట. అర్థమైందా పిల్లలు? ఈ టెంపుల్లో చచ్చిపోవడం కంటే నేను ఆ ఫారెన్ ఉమెన్, ఆ ఫారెన్ ఆంటీ ఉన్నారంట కదా, నేను ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, ఆమె ఎట్లనే చేయని, ఇంతకంటే భయంకరంగా ఏముండదు కదా అని చెప్పి ఇంకా అలా అనుకుందంట. అనుకొని ఒకరోజు సైలెంట్గా ఎవరు చూడకుండా చిన్నగా బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళింది తెలుసా? బయటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. బయటికి నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయింది ప్రీనా.
వెళ్ళిపోయింది. షీ స్లోలీ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద టెంపుల్ అండ్ గాన్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు రీచ్ దట్ ఫారెన్ ఉమెన్. అయితే ఆ ఫారెన్ ఉమెన్ కనపడలేదు పిల్లలు. అర్థమైందా? ఆ ఫారెన్ ఉమెన్, షీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ దట్ ఫారెన్ ఉమెన్. ఆ ఫారెన్ ఆంటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడో ఫారెన్ ఆంటీ ఉంటుందంట. ఎక్కడ? అయ్యో నేను చాలా చిన్నదాన్ని, నాకెవరూ కనపడట్లేదే అని ఎంతో బాధపడతా, ఎంతో భయపడతా అలాగే ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉందంట. వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇంకా అట్లా వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా చూసింది, ఇంకప్పుడు అక్కడ ఒక ఆంటీ కనపడింది. అర్థమైందా మీకు పిల్లలు? షీ ఫౌండ్ వన్ ఆంటీ దేర్. షీ వాజ్ వాషింగ్ క్లోత్స్ ఇన్ ద రివర్ సైడ్. ఏ స్మాల్ రివర్, ఆ స్మాల్ ఒక లేక్ లాగా ఉంటుంది, ఆ స్మాల్ వాటర్ లేక్. ఆ లేక్ పక్కన ఆ ఆంటీ బట్టలు వాష్ చేసుకుంటుంది. షీ వాజ్ వాషింగ్ క్లోత్స్. వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళింది ఆంటీ దగ్గరికి. ఆంటీ మరి నాకు మరి ఫారెన్ ఆంటీ ఉందంట కదా, ఆ ఫారెన్ ఆంటీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవా ప్లీజ్ ఆంటీ? నేను అక్కడికి వెళ్తానా ఆంటీ? నేను ఈ టెంపుల్లో ఉండను ఆంటీ, ఆ టెంపుల్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసాను. అయ్యో అవునా? లేదు టెంపుల్లో ఉంటే టెంపుల్లోనే ఉండాలి, నువ్వు అక్కడే బతకాలి, నువ్వు అక్కడే చచ్చిపోవాలి, పదా నేను టెంపుల్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను అని చెప్పిందంట. అమ్మో నో ఆంటీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో దట్ టెంపుల్, ఐ వాంట్ టు గో టు ఫారెన్ ఆంటీ, వేర్ షీ లెట్ మీ ప్లీజ్ టేక్ మీ టు దట్ ఫారెన్ ఆంటీ అని బతిమాలుకుంది. బతిమాలుకునేసరికి అప్పటికే ఈవినింగ్ అయిపోయింది, చీకటి పడిపోయింది. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఆంటీ ఏమైందంటే, ఓకే పాప మరి ప్రీనా ఈరోజు రాత్రి మా ఇంట్లో ఉండు, రేపు పొద్దున్నే తీసుకెళ్తానని చెప్పిందంట. సరే చక్కగా నైట్ భోంచేసింది, అక్కడే పడుకుంది. మరి ప్రీనాకి ఏం అర్థం కావట్లేదు, మరి ఈమె నన్ను తీసుకెళ్తుందా లేకపోతే టెంపుల్లో వదిలిపెట్టేస్తుందా మళ్ళీ. షీ కెనాట్ ట్రస్ట్ హర్. అయితే మొత్తానికి మార్నింగ్ లేవగానే ప్రీనా ఆమె కంటే ముందు లేసి బయట నుంచొని ఆంటీ నన్ను ఫారెన్ ఆంటీ దగ్గర తీసుకెళ్ళవా అందంట. అనగానే ఇంకప్పుడు ఆ ప్రీనాని ఆమె ఫారెన్ ఆంటీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది. ఎవరు ఆ ఫారెన్ ఆంటీ చెప్పండి? ఫారెన్ ఆంటీ ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ ఉంది కదా అక్కడ. ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అనగానే మరి ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ అక్కడ ఉంది, లోపల ఇంట్లో ఉంది. ఈ ఫారెన్ ఆంటీ, ఈ ఇండియన్ ఆంటీ ఆ యొక్క ప్రీనాను తీసుకొని ఆ యొక్క ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆ ఇంటి డోర్ దగ్గర దింపేసి నేను వెళ్ళిపోతున్నా బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిందంట. వెళ్ళిపోగానే ప్రీనా చిన్నగా డోర్ నాక్ టక్ 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 అని డోర్ నాక్ చేసింది. డోర్ నాక్ చేయగానే లోపల నుంచి హూజ్ దట్ అన్నారంట. ఎవరు మీరు అని అడిగారంట. అనగానే వెంటనే ఇంకా ఏం మాట్లాడాల ప్రీనా అగైన్ నాకింగ్ డోర్ సాఫ్ట్లీ. మళ్ళీ డోర్ నాక్ చేస్తూ ఉంటే ఆంటీ మరి ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసింది. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఎదురుగా ప్రీనా చిన్న పాప 7 years old ఇండియన్ గర్ల్ కనపడింది. కనపడగానే ఇంకా ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ చూసి కమాన్ మై చైల్డ్ అందంట. లోపలికి రా పాప, లోపలికి రానగానే అలా పిలవగానే ఆ యొక్క ప్రీనాకు ఎంత సంతోషం వేసిందో. అరే నేనెవరో తెలియదు ఈ ఆంటీకి, నన్ను చూడగానే కమాన్ మై చైల్డ్ అనింది, కమ్ ఇన్సైడ్ మై చైల్డ్ అనింది. ఎంత మంచి ఆంటీ కదా, నన్ను ఎంత ప్రేమగా పిలిచింది కదా అనగానే నవ్వుతా పిలిచింది కదా, అబ్బా అనుకొని చిన్న పాప లోపలికి ప్రీనా వెళ్ళిపోయింది. లోపలికి వెళ్ళగానే ప్రీనాని తీసుకొని చక్కగా తన ల్యాప్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని, తన ఒళ్ళో తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని ప్రీనా నీ ఓకే పాప వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అనగానే నా పేరు ప్రీనా అని చెప్పిందంట. ఓకే ప్రీనా ఏం తింటావు అని చెప్పి బ్రెడ్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ టైంలో అంట ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ చేతిలో ఒక టాయ్ ఉంది, ఒక డాల్ ఉంది, ఒక బొమ్మ. మీకు ఇమేజ్లో కనపడుతుందా పిల్లలు? ఇమేజ్లో కనపడుతుంది కదా, అక్కడ ఒక డాల్ ఉంది. ఆ డాల్ని ఎమీ కార్మైకల్ ఆంటీ ప్రీనాకి ఇచ్చేసింది. ప్రీనాకి ఇచ్చేసేసి అనగానే ప్రీనాకి ఇచ్చేసేసి తీసుకో ఆడుకోమ్మా అని చెప్పి, సరే చెప్పు ఏంటి నీ సంగతి, ఎవరు నువ్వు, ఎక్కడుంటావు అనగానే అప్పుడు ప్రీనా ఏడ్చుకుంటా అంతా చెప్పేసింది. ఆంటీ మరి ఇట్లా నన్ను టెంపుల్లో మా మమ్మీ వాళ్ళు వదిలేశారు, మా మమ్మీ వాళ్ళు నన్ను వద్దన్నారు, ఇంకా నేను అక్కడే ఉండాలంట, గాడ్కి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తారంట, అక్కడ అన్ని పనులు చేయాలంట, ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే ఉండాలంట. ఆంటీ నాకు వద్దా ఆంటీ, అబ్బా ఆ గాడ్ ఆ టెంపుల్లో ఉన్న పరిస్థితులు, ఆ ఐడియల్ చూస్తేనే నాకు భయం వేస్తుంది ఆంటీ నేను అక్కడికి వెళ్ళను ఆంటీ, ఐ విల్ స్టే హియర్ ఓన్లీ ఆంటీ అనగానే అప్పుడు ఎమీ కార్మైకల్ మనసులో థ్యాంక్ యూ జీసస్, టుడే యూ గేవ్ మీ ప్రీనా అని చెప్పిందంట. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, నా కొరకే ఈ ప్రీనాను పంపించావు,
ఇండియాలో ఎలా సువార్త ప్రకటించాలి, ఆ టెంపుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావాలి, ఎలా సువార్త చెప్పాలంటేనే ఆ పాపని ప్రీనాను నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చావు యేసయ్య, నీకు స్తోత్రాలు. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ప్రీనా టు మీ సో దట్ ఐ కెన్ షేర్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ టు హర్. నేను ఫస్ట్లో మీకు చెప్పా కదా, ఎమీ కార్మైకల్ చర్చ్కి వెళ్ళింది, అంకుల్ వాక్యం చెప్పాడు, గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్, గాడ్ లవ్స్ యూ అని చెప్పగానే జీసస్ లవ్స్ యూ, దిస్ ఐ నో ఫర్ ద బైబుల్ టెల్స్ మీ సో అనే పాట కూడా పాడారు కదా, అది గుర్తొచ్చింది. ఎస్ జీసస్, నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు, యూ లవ్డ్ మీ సో మచ్ అండ్ ఆల్సో యూ లవ్ ప్రీనా. నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు, ప్రీనాను కూడా ప్రేమిస్తున్నావు అని చెప్పి, ప్రీనా నీకు మరి నువ్వు ఎంత మంచిదానివి, ఎంత చక్కగా ఉన్నావు, వెరీ గుడ్ గర్ల్ అని ఆ డాల్ని ప్రీనాకి ఇచ్చేసింది, ఆడుకోమని చెప్పింది. అప్పుడు మరి అనగానే ఆ ప్రీనా, ఆ చిన్న పాప చూసి, ఈ ఆంటీ నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుంది, ఎంత ప్రేమించింది నన్ను అని ఎంతగానో సంతోషించి ఆ ప్రేమ ఎంతోంటిది అని చెప్పి ఇంకా వెంటనే మరి ఎమీ కార్మైకల్ లాంటి చెప్పిందంట, మరి అట్లయితే ఆ టెంపుల్లో ఉన్న గాడ్ ఫాల్స్ గాడ్ కదా అనిందంట. అనగానే ప్రీనా అనిందా, అవునా ఆంటీ, ఫాల్స్ గాడ్, ఒట్టి బొమ్మ ఉంది అక్కడ, అంతా ఏదేదో జరిగిపోతుంది, చాలా భయమేస్తుంది ఆంటీ, నా చేతులు కాల్ చేశారు చూడండి ఆంటీ అని చెప్పి అన్నీ చూపించేసింది, చేతులు చూపించేసేసి ఆ ప్రీనా ఏడుస్తూ ఉంటే, అట్లయితే నీకు ట్రూ గాడ్ గురించి చెప్పమంటావా అని అడిగిందంట. అర్థమైందా పిల్లలు? ఎవరి గురించి? ట్రూ గాడా? అవునా, ట్రూ గాడ్ ఎవరా అంటే అనగానే, యేసయ్య, జీసస్ ఈజ్ ద ట్రూ గాడ్, జీసస్ లవ్స్ యూ ప్రీనా అని చెప్పగానే, అవునా అంటే యేసయ్య నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా? ఎస్ ప్రీనా, జీసస్ లవ్డ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ చైల్డ్. నీ అంత చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు యేసయ్య నన్ను ప్రేమించాడు, నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రీనా, నీకు యేసయ్య ప్రేమ గురించి తెలుసా అని మరి అనగానే, అవునా అంటే చెప్పండి ఆంటీ అంటే, ఏం లేదు, యేసయ్య నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకై సిలువలో మరణించాడు, నీ కొరకు రక్తం కార్చాడు, నిన్నెంతో ప్రేమించాడు. నువ్వు మనందరం చేసిన పాపాలను బట్టి, మనం పాపం చేస్తున్నాం, మనం పాపం చేశాం, అబద్ధాలు ఆడుతాం, దొంగతనాలు చేస్తాం, సినిమాలు చూస్తాం, టీవీలు చూస్తాం, అదేవిధంగా మమ్మీ డాడీ మాట వినం, మనం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో కూర్చోం, యేసయ్య గురించి తెలుసుకోం, మనం అన్ని చెడ్డ మాటలు, డర్టీ వర్డ్స్ మాట్లాడుతున్నాం. అలాంటి మన కోసం యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చి, జీసస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఫర్ ఆల్ ద రాంగ్ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్, ఫర్ ఆల్ ద సిన్స్ వీఆర్ కమిటింగ్, for our sins, for our bad things, for our dirty things, for our dirty deeds, Jesus died for you and me. యేసయ్య నీ కోసం నా కోసం చనిపోయాడు. అవునా, చనిపోయాడా అని మళ్ళీ ప్రీనా ఏడుస్తుందంట. ఏంటి ప్రీనా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, అమ్మో అంత ప్రేమించే యేసయ్య చనిపోయాడా, మరి నేను ఎట్లా చూడాలి, ఎట్లా కలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అందంట. చూసారా, చిన్న పాప కదా, ఆ పాపకి ఏం తెలుసు పాపం. యేసయ్య చనిపోయాడా, అమ్మో అట్లయితే ఇంకా యేసయ్య లేడుగా, జీసస్ లేడుగా, చనిపోయాడుగా అంటే, నో ప్రీనా, జీసస్ డైడ్ అండ్ హీ రోజ్ అగైన్ ఆన్ థర్డ్ డే అని చెప్పిందంట. అర్థమైందా? యేసు ప్రభు నీ కోసం నా కోసం మరణించాడు, ప్రాణం పెట్టాడు, సమాధి చేపడ్డాడు, 3వ రోజు తిరిగి లేచాడు అని చెప్పగానే ప్రీనా చాలా సంతోషం వేసింది. ఎస్, జీసస్ లవ్డ్ మీ, సో హీ డైడ్ అండ్ రోజ్ అగైన్. నాకు ఈ విషయం ఎవరు చెప్పలేదు, ఎప్పుడూ తెలియదు నాకు, ఎవరు కూడా ఇట్లా చనిపోయి లెగుస్తారా? అవునా, యేసయ్య చనిపోయి లేచాడా, ఎవరి కోసం, నా కోసమేనా? అయ్యో నన్ను ఎంత ప్రేమించాడు ఆంటీ, నాకు ఆ యేసయ్య కావాలి ఆంటీ అనగానే అవునా ప్రీనా, డూ యు లవ్ జీసస్, యు వాంట్ జీసస్ అనగానే, ఎస్ ఆంటీ ఐ వాంట్ దట్ జీసస్ అనగానే, ఓకే ప్రీనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ జీసస్ యూ షుడ్ నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే. ఇఫ్ యూ ప్రే యూ విల్ బి సేవ్డ్. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు రక్షించబడతావు. నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి అంటే, ప్రార్థన అంటే ఏంటా అంటే నాకు తెలియదా అంటే అనగానే వెంటనే మోకరించి చిన్న ప్రీనాకి ఏం నేర్పించింది ఎమీ కార్మైకల్? షీ టాట్ అబౌట్ ద ప్రేయర్ అండ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. And she prayed, accepted Jesus Christ as a own savior in her life. She received Lord Jesus Christ. కంప్లీట్గా మారిపోయింది, తన జీవితాన్ని మార్చుకుంది, యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచింది. పిల్లలు మీకు అర్థమైందా? మీరు నేను కూడా, మనము కూడా పాపులమే. వీఆర్ ఆల్సో సిన్నర్స్ లైక్ దట్ స్మాల్ ప్రీనా. యూ సీ దట్ స్మాల్ ప్రీనా, షీ రిసీవ్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ సేవియర్. మీరు కూడా యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే మీ జీవితాలు బాగుంటాయి.
మీ జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. సరే, ఇలా చెప్పింది యేసయ్య ప్రేమ గురించి చెప్పింది, యేసయ్య మరణం గురించి చెప్పింది, యేసయ్య సిలువ గురించి చెప్పింది. అండ్ షీ షేర్ ఆల్ అబౌట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద క్రాస్ అండ్ ద లవ్ అండ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. And that small Prina, she prayed and received Lord Jesus Christ as a personal savior. Her life is changed now. And she told, ఆంటీ నేను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా ఆంటీ నీతోనే ఉంటాను. ఓకే ప్రీనా, యూ కెన్ స్టే విత్ మీ ఫర్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ అని అందంట. అనగానే వెంటనే దెర్ వాజ్ ఎ బిగ్ ట్రబుల్. ఏంటి, ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. చక్కగా మాట్లాడుకుంటుంటే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏం ప్రాబ్లం అయింది తెలుసా? ఎవరో తలుపు కొడుతున్నారు. సంబడి నాకింగ్ ద డోర్. టప కొట్టేస్తున్నారంట. కొట్టేస్తుంటే ఎవరు కొడుతున్నారు, అమ్మో ఎవరు వచ్చారు అని చెప్పి త్వరగా ఎమీ కార్మైకల్ వెళ్ళి తలుపు తీసింది. తీయగానే ఒక 4-5 ఆంటీలు ఉన్నారు అక్కడ. ఆంటీ వాళ్ళందరూ 4-5 వచ్చేసారు, పెద్దవాళ్ళు. ఆంటీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఎమీ కార్మైకల్ వైపు చేయి చూపించి, ఏ ఫారిన్ లేడీ, నిన్ను జైలుకి పంపిస్తాం, నువ్వు ఆడపిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకొని వచ్చేస్తున్నావు, నువ్వు కిడ్నాప్ చేస్తున్నావు చిన్నపిల్లల్ని. చూడండి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఎట్లా అడుగుతున్నారు చూడండి. అందరూ అడుగుతూ ఉంటే చిన్న ప్రీనా ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఎమీ కార్మైకల్ పక్కకు వచ్చి చాటుకు వచ్చి నిలబడిపోయింది. పాపం నిలబడి చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ ఆ పాపని పంపించేసేయి, నువ్వు ఆ పాపని ఎత్తుకొచ్చావు, కిడ్నాప్ చేసావు, నువ్వు ఫారిన్ లేడీవి, నువ్వు మా దేశం ఎందుకు వచ్చావు, నిన్ను జైలుకి పంపిస్తా, నీ మీద కేసు పెడతాం అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తున్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నారు. ఆ టెంపుల్ ఆంటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చారు. అనగానే ఇంకా ప్రీనాకి ధైర్యం వచ్చేసింది. గబగబా ముందుకు వచ్చేసేసి ఆంటీకి ముందు వచ్చేసి, నేను రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను ఇంకా టెంపుల్కి రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను ఎమీ ఆంటీ దగ్గరే ఉంటాను అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పేసింది. చెప్పగానే ఇంక వాళ్ళు చాలాసేపు నిలబడతారు, చాలాసేపు గొడవ పడతారు, చాలాసేపు మాట్లాడితే ఎమీ కూడా ఇంకా పంపించకపోయేసరికి ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. పిల్లలు, యు నో హూ డిడ్ దిస్ వర్క్? Is it possible that women left this small girl with Emmy auntie? No, they might have taken her. But only God intervened. God did an action in the life of Prina. And God protected her. And also Emmy auntie, Emmy Carmichael auntie. కాబట్టి దేవుడు ఆ విధంగా కాపాడాడు. కాబట్టి ఆ యొక్క రోజు ఇంకా ప్రీనా ఇంకా వెళ్ళలేదు. ఇంకా ఎప్పటికీ ప్రీనా కోసం ఎవరూ రాలేదు. ఇంకా ప్రీనా ఎప్పటికీ ఎమీ కార్మైకల్ లాంటి దగ్గరే ఉండిపోయింది. ఎంత గొప్ప సంగతి కదా పిల్లలు. దేవుణ్ణి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే, ఇఫ్ యూ ప్రే ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఇఫ్ యూ ప్రే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యూ విల్ బి సేవ్డ్. వాట్ ఎవర్ యువర్ నీడ్, గాడ్ విల్ ష్యూర్లీ ఫుల్ఫిల్. యువర్ ఫియర్, యువర్ విజ్డమ్లెస్, యువర్ ఫులిష్నెస్, in all kind of things, Jesus will help you out if you pray unto him. కాబట్టి పిల్లలు అర్థమైందా? మీరు విన్నారు కదా. ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా అట్లాగా మరి ఎమీ కార్మైకల్ ఆ పాపని అలాగే యేసు ప్రభు గురించి చెప్పి బైబిల్ చదివించడం నేర్పించింది, మరి పాటలు పాడడం నేర్పించింది. చక్కగా రోజు బైబిల్ చదువుకుంటుంది. ఎమీ కార్మైకల్తో కలిసి బైబిల్ చదువుకుంటుంది. పిల్లలు, మీరు కూడా మీ పేరెంట్స్తో కూర్చొని బైబిల్ చదువుతున్నారా? అలాగే మీ క్వైట్ టైం తీసుకుంటున్నారా? మీ పోర్షన్ చదువుకుంటున్నారా బైబిల్లో? లేదా బైబిల్ చదవడం రాకపోతే మీ పేరెంట్స్ చదివించుకోండి. మరి మీరు ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవాలి, ప్రార్థన చేసుకోవాలి. బ్యాడ్ థింగ్స్, డర్టీ వర్డ్స్, డర్టీ డీడ్స్, డర్టీ లుక్స్ అన్నీ చేయకూడదు. యేసయ్య బిడ్డలు, గాడ్ లవ్స్ యూ సో మచ్. జీసస్ లవ్డ్ యూ అండ్ డైడ్ ఫర్ యూ. యూ షుడ్ లవ్ గాడ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. అర్థమైందా పిల్లలు? కాబట్టి ఆ విధంగా ఎమీ కార్మైకల్ ఆ పాప ప్రీనా ఎమీ కార్మైకల్ లాంటి దగ్గరే ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ టెంపుల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? ఎమీ కార్మైకల్ ఆ టెంపుల్ లోపల ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు. ఎమీ కార్మైకల్ ప్రార్థన చేస్తుంది, ఎలాగైనా వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించాలి, ఎలాగైనా వాళ్ళని బయటకు తీసుకొని రావాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే అసలు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా? ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ లెసన్లో మనం విందాం పిల్లలు. సరేనా? అర్థమైందా? కాబట్టి మీకు స్టోరీ అర్థమైంది కదా, ఇది జరిగిన సంగతి. కాబట్టి మీరు కూడా ఎమీ కార్మైకల్ చిన్న ప్రీణలాగా దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన అడిగితే దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పిస్తాడు. సరే పిల్లలు, I hope you all enjoyed the lesson. So, shall we look into the memory verse?
కడత వాక్యం చదువుకుందామా? ఈ వారం కడత వాక్యం మీరందరూ చక్కగా చెప్పారు కదా. సో నెక్స్ట్ వీక్ మెమరీ వర్స్ ఈరోజు చెప్తాను. చూడండి, రోమన్స్ చాప్టర్ 10. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లేలో వస్తుంది తెలుగులో. ఫస్ట్ రోమన్స్ చాప్టర్ 10, రోమా 10 verse 13. రోమన్స్ చాప్టర్ 10 verse 13. ఎందుకనగా ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడెవడో వాడు రక్షింపబడును. ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడెవడో వాడు రక్షింపబడును. కాబట్టి మరి పిల్లలు ఈ మెమరీ వర్స్ జాగ్రత్త చదవండి. రోమన్స్ చాప్టర్ 10 verse 13. ఐ విల్ బి రీడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లేలో కనపడుతుంది చూడండి. రోమా 10:13. దిస్ ఈజ్ యువర్ మెమరీ వర్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. అర్థమైందా? ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవాడెవడు వాడు రక్షింపడు. నాతో పాటు చెప్పండి, ఫర్ whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. కాబట్టి ఈ మెమరీ వర్స్ జాగ్రత్త చదువుకోండి. దేవుడు మీకు సహాయం చేయను గాక. యూ ప్లీజ్ రిసైట్ ద మెమరీ వర్స్ అండ్ సెండ్ ద సాంగ్స్ అగైన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్. And hope you enjoyed the lesson in the singing session, all the Sunday school session today. So may the Lord bless you and God be with you, children. Shall we close our Sunday school, today's Sunday school, with a word of prayer? Shall we pray? Okay, kneel down and close your eyes. Our loving Father, we thank and praise you for this day that was granted once again to spend time in thy presence, Lord. Thank you for the time of Sunday school. You have been blessed. We have been blessed through thy lesson and life of Amy Carmichael. And Lord, our children, as they have learned and heard this lesson, and that they may keep thee in their heart and to walk according to thy word and to love you and also receive you as a personal savior. Be with the children, and as they spend time in as the vacations at their homes, Lord, be with them, protect them, guard them, and give them good health. And also, Lord, they may take all the precautions and the preventions. Lord, pray for all their parents also, Lord, and we pray that thou may lead them and give a good way, that they may be, Lord, shining stars for thee and lead many people unto the saving knowledge of Christ. And also, Lord, whatever the lessons and memory verses is been given to them, that they may recite well, and Lord, send in on the time by recording. We commit all the children, and we pray that whosoever sick among us, Lord, pray that thou may touch and heal and strengthen, as we pray with thanksgiving in mighty Jesus' precious name. Amen. Praise Lord, pillalu. Praise Lord, children. Take care. Have a nice day. May God bless you.